Hello my dear students. See, in the earlier class we have understood about the concepts like what is meant by depreciation, then what is meant by a gross investment. So, by knowing the depreciation value and gross investment value, even we can find out net investment, isn't it? Then what are the factors that is considered for the consumer to demand the goods like that, isn't it? So what is meant by depreciation? Depreciation means it is a monetary value of an asset decreases over time due to use, wear and tear or obsolescence. Okay, that we call it as what? Depreciation. Or we can say that depreciation is an annual allowance for wear and tear of a capital good. Okay, that is the value of the goods goes on decreasing as we go on using it or as its service is taken, isn't it? Then what is meant by gross investment? It refers to the amount invested in purchase or construction of new capital goods, that we call it as what? Gross investment. Then by using this depreciation value and even the gross investment value, we can find out net investment, isn't it? So we can say that net investment is equal to gross investment minus depreciation. By taking the difference of gross investment and depreciation values, we can find out net investment value. Okay. Then after that we came to know that there are two types of goods. One is consumer goods and another one is capital goods. So what are the factors that will be influencing the consumer goods? See, the purchase of consumer goods depends on the capacity of the people, that is their income and how much of money the consumer want to spend on purchase of the particular consumer goods, like that. Okay. Then we have understood that economic cycle not only rolls on, higher the production of capital goods enable the economy to expand. It means what? If higher production has been taken place in the economy, then we can say that our economy expands. Means the production units will be more in number and as a result our economy also grows, we can see. And we are going to now understand about the circular flow of income, okay, which is very important for the exam for 4 marks. Okay, so exam ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ economy. So now we shall know about that. Okay, circular flow of income of an economy. Circular flow of income of an economy. Very important topic it is, so understand the concept properly. Very important topic. Okay, so what is this circular flow of economy? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಏನೇನು ಕರಿಬೋದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. These two main factors are very important for us to understand about this circular flow of income of an economy. Okay, households andre yaru? Who are households? Households means what? They are the
ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಏನೇನು ಇರ್ಬೋದು? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಲೇಬರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, we have understood that households means who or what do you mean by households? The families or individuals who supply the factors of production to the firms and who buy the goods and services from the firms is called as what? Households ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸಪ್ಲೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು whom? To the firms. Okay, and also buy goods from producers ಅಥವಾ firms. These are what? Households. ಹಾಗಾದರೆ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೀನ್ಸ್ manufacturers or the firms which will convert the raw material into output or input into output, and they will be manufacturing what? Goods ಅಲ್ವಾ. ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಅಂದರೆ they will undertake this production process. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೇಬರ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಈ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್. 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದು? ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೆನ್ ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ that a producer or a firm had to pay for this land? Yes, they had to pay the rent ಅಲ್ವಾ. ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಜಾಗನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ರೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಫರ್ಮ್ಸ್. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಲೇಬರ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊಡೋಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ವೇಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಅಂದಾಗ ಈವನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ?
organization will be expecting what? Profit, isn't it? So this is about the brief information. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋವಂಥ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ, ಏನು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾರ? ಇಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್, ಫಾರ್ households. Okay, so households, no, they will be supplying the factors of production for the producers, and after that they will be purchasing the goods from the producers by paying amount for it. ಅದೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ರೈಸನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Now let us know about firstly the meaning of circular flow of income. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. So what is this circular flow of income means then? The process whereby the national income and expenditure of an economy flows in a circular manner continuously between different factors is called as circular flow of income. Okay, so first let us write the meaning of this. What is circular flow of income? Okay, so circular flow of income ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ ನಮಗೆ. The process whereby the national income and expenditure of an economy flows in a circular manner. Continuously between different sectors is called as circular flow of income. Is called as
ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇರ್ ಬೈ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ the process whereby the national income and expenditure of an economy ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೌಂಟು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ನ ಪಡೀತಿರ್ತೀವಿ, ಜೊತೆ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ಕಮ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ವೈಡು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಷರ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ನ ಅಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನ್ಯೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಟಾರ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇರ್ ಬೈ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ interdependency. Likewise it says that here also national income will be generated and even the expenses can be seen. Income generate ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಹೌ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ between whom, between different sectors. We know that manufacturing sector is there, agricultural sector is there, service sector is there, like that. So among all these different sectors, the income, national income and even the expenditure, okay, can be observed. So that we call it as what? Circular flow of income. How it will be? It will be in a circular manner. So that we call it as what? Circular flow of income ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, then we can say that there are so many producers and households in our economy ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಕೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್, ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, isn't it? Then so many labors are there. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ households in our economy. So what happens there? There is a continuous flow between this producers and another one is who? Households. Okay, so we can write here there are so many producers and households in our economy. ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವೀಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಕಂಪನೀಸು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೂ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ
factors of production, and they will be buying or purchasing the goods and services from the firms, or what we call them also as producers. So there is a continuous flow of economic activities ಅಲ್ವಾ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ದೆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ there is a continuous flow of economic activities. like production, then distribution, distribution, then consumption, national income, and expenditure, flow in a circular manner, okay. All these economic activities, no, they are having continuous flow, okay. Which are those? Production irbodu, next exchange and distribution we can say. See, the produced goods from the producer will be distributed to the distributors, okay. So there is an exchange of goods or products between these two, isn't it? Then consumption, distributors in the next ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸಿಂದ ರಿಟೈಲರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಟೈಲರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆದಂಥವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಸೊ ನಾವೇನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ national flow and expenditure, okay. National flow alla ili national income and expenditure. So all these will be in which manner? In a circular manner, okay. In any economy, both commodities and factors of production are being exchanged constantly for money. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾರು ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಸನ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ suppliers, the suppliers has to be made the payment properly. From whom? From the producers alva.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಎಕಾನಮಿ in any economy both commodities and factors of production are being exchanged constantly for money, isn't it? In any economy, if you take commodities means what? Goods or products or service ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಸಪ್ಲೈಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ both commodities and factors of production are being exchanged. How? For money, with the means or through the means of money. So these three are very important terms here: commodities, factors of production, and it is exchanged in the means of money. Okay. The households get money in payment for the sale of their services. This money is spent again to get goods from the firms, isn't it? The households get money in payment for the sale of the services, for the sale of their services. This money is spent again. This money is spent again. This money is spent again to get goods from whom? From firms or from producers. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. Okay. This goes on in a circular manner. Okay, as I said earlier, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಾವು ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, isn't it? So there is a interdependency on these two. Means what? Household will supply the different factors for producers. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟು. ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಮನಿ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, isn't it? Then capital, etc. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರು? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅವರು, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವೀಸ್ನ. ಹಾಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ in an economy, both commodities and factors of production are being exchanged constantly for money. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮನಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರು ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸು. ಸೊ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸು ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆನೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಮನಿ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸರ್ವೀಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅಗೈನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸಿಂದ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, we know that a simple economy is a closed economy in which there is no government for external trade or savings. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಸ್ಟಡಿ ಹೌ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಟೂ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಸ್ಟಡಿ about how
how circular flow of income takes place in a simple economy. A simple two-sector model economy is based on following assumptions. A simple two-sector model economy is based on the following assumptions. So now let us know about the assumptions now. Okay, first assumption is there are only two sectors in the economy. They are the household sector and the firms, also known as producers. So ಇಲ್ಲಿ simple two sector model ಎಕಾನಮಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಇರೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟಾರು, ಇನ್ನೊಂದು ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ two sectors in the economy. How many sectors are there? There are only two sectors in the economy. Two sectors in the economy. They are the household sector and another one is firms or producers. Firms or producers. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಗೋತಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ or we call that also as what? Producers. Okay, then what is the second assumption here? Second assumption is households are the owners of different factors of production and firms buy these goods for payment. Okay, from households. Households are the, so now we are going to write about household. So two sectors ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾವ್ದು? ಒಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್? ದೆನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ the factors of production. Owners of the factors of production. Owners of the factors of production and firms buy these factors from household.
households. Households and firms or producers. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕಾನಮಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, what do? They will supply the different factors of production ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆದಂಥವರು, they will purchase it from whom, from the household, isn't it? So they are going to supply the different factors of production for the producers, and producers, or we can say that firms will buy these different factors of production from the households anta bardidivi. Okay, 2 assumptions are completed now. Next, further we shall look into the third assumption now. What is the next assumption? Households receive income by selling the different factors of production or by providing different factor services and spend their entire income on consumption. There are no savings. Okay, so what is the third assumption here? Third one is households receive income by selling the factor services. By selling the factor services and spend their factor services and spend their entire income for consumption. Income on consumption. There is no savings, or we can say that there are no savings. From whom? From households. Okay, so first assumption ಏನು ಹೇಳ್ತು, ಎರಡು ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? There are 2 sectors in a simple economy. What we are going to consider here, first one is household sector and firms. Another sector is production sector, or we call it as firms ಅಥವಾ producers. So household sector ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, households are the owners of different factors of production. So what do? They will be supplying these different factor of services, okay, for producers, and producers will buy the different factors of services from households. Okay, so ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಇನ್ಕಮ್. ಹೌ? ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸು, ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದರ್ ಇನ್ಕಮ್, ದರ್ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್, ದರ್ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ಇನ್ಕಮ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಏನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ ಫೋರ್ತ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ನಾವು. What is the fourth assumption? Firms sell their entire produce to the households. There are no inventories. Fourth assumption is firms sell their entire produce firms sell their entire produce to the households. Okay, there are no inventories. ಫರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ. ಏನು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಸಂಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ